فتح بالفتوح المنو والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبنا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا له الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح أولياء تسعة وأولياء البلدة أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة فأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك ومحدثات الأمور ومختلفات الآراء فقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع ثلاث: بدعة حسنة وهي ما رآه أئمة الهدى مما يوافق الكتاب والسنة من حيث إيثار الأصلح والأنفع والأحسان، وذلك كجمع القرآن في مصحف لأبي بكر ونسب الديوان وصلاة التراويح لعمر وترتيب المصحف والآذان الأول يوم الجمعة لعثمان وأحكام قتال البغاء لعلي رضي الله عنه وعن الخلفاء الأربعة. والثانية بدعة مذمومة على لسان الزهد والورع والقناعة فقط، وذلك كالتوسع في الملابس والمآكل والمساكن المباحة. والثالثة بدعة مذمومة مطلقا وهي ما خالف نصوص الكتاب والسنة أو خرق إجماع الأمة، وقد وقع من هذا النوع للمبتدعة كثير في الأصول وقل وقوعه في الفروع. وكل من لم يبالغ في التمسك بالكتاب والسنة ولم يبذل وسعه في متابعة الرسول وهو مع ذلك يدعي أن له مكانة من الله تعالى فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه. وإن طار في الهواء ومشى على الماء وطويت له المسافات وخرجت له العادات فإن ذلك يقع كثيرا للشياطين والسحرة والكهان والعرافين والمنجمين وغيرهم من الضلال، ولا يخرج مثل ذلك عن كونه استدراجا وتلبيسا إلى كونه كرامة وتأييدا إلا وجود الاستقامة في من ظهر عليه. وهذا المغرور وأمثاله إنما يلبسون على الغوغاء والسفلة الذين يعبدون الله على شك. وأما أولو العقول والألباب فقد علموا أن تفاوت المؤمنين في القرب من الله وعلى حسب تفاوتهم في متابعة الرسول، وأنه كلما كانت المتابعة أكمل كان القرب من الله أتم وكانت المعرفة به أجل. لا آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك dan berhati-hatilah wa muhdatsatil umur dengan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang baru, wa mukhtalafatil ara dan perbedaan-perbedaan pendapat. Qad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah, segala yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan segala bid'ah itu sesat. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, siapa yang mengadakan, fi amrina, dalam urusan agama kita,
hadza ini ma laisa minhu, apa yang tidak ada dalam urusan agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak, tidak diterima. Masalah bid'ah. Ada hal yang sangat penting untuk masalah bid'ah ini. Bid'ah itu harus kita jauhi. Ada yang memukul rata semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Ada lagi yang mengatakan enggak ada bid'ah itu, pokoknya yang bagus bukan bid'ah. Ada lagi yang membagi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis bukan bid'ah, tapi yang baru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah bid'ah. Gimana kita mensikapi hadis kullu bid'atin dhalalah? Semua bid'ah itu sesat. Islam ini adalah agama yang sudah sempurna ya. Semua ada aturannya. Semua ada rujukannya. Urusan yang wajib udah diterangkan dalam agama. Urusan yang dilarang, yang haram udah juga diterangkan dalam agama. Yang sunnah juga diterangkan. Yang makruh juga demikian. Yang mubah berarti yang belum ada keterangan larangan dari Allah dan Nabi-Nya. Karena itu dalam semua hal kita harus kembali kepada usuluddin, pokok-pokok agama, dan kembali kepada ahkamuddin, hukum-hukum agama. Kalau kita misalnya mendapatkan model baru pakaian, ini haram, boleh apa enggak? Dilihat. Apakah wajib untuk pakai pakaian itu? Enggak, wajibnya menutup aurat. Apakah pakaian itu kategori sunnah? Enggak juga sih, karena bukan yang dipakai oleh Nabi atau diperintahkan oleh Nabi. Apakah haram? Dilihat dari sutra enggak? Sutra asli enggak? Kalau dari sutra ada larangannya. Oh, bukan dari sutra. Apakah makruh hukumnya? Enggak ada ya makruh. Berarti harus dimasukkan kategori mubah. Paham nih ya? Ada model jajan yang baru. Ini jajan hukumnya apa ini? Dilihat. Ini jajan wajib enggak? Oh, enggak juga sih. Enggak wajib, karena enggak ada makan wajib hukumnya. Ini jajan sunnah enggak? Enggak juga sih. Ada makanan yang sunnah dimakan, seperti kurma untuk berbuka puasa. Makruh enggak? Enggak juga. Haram, ada unsur babi enggak? Ada unsur yang diharamkan enggak? Enggak ada. Berarti hukumnya mubah gitu. Buka madrasah misalnya, hukumnya apa ya? Dilihat. Wajib enggak? Enggak juga, enggak wajib. Cuma diajarkan di dalamnya ilmu wajib. Sunnah enggak? Nyari ilmu sih. Itu anjuran agama. Haram kalau diajarkan madrasah ilmu sihir, bisa haram itu. Makruh enggak juga. Mubah karena diajarkan ilmu agama enggak mubah jadinya. Maka dianjurkan dan bisa dapat pahala kalau membuat madrasah untuk mengajarkan ilmu agama. Zaman Nabi enggak ada madrasah. Nulis kitab. Isinya apa? Isinya lagu-lagu cinta.
yang membuat orang terangsang syahwatnya. Wah, ini bertentangan dengan agama, nggak boleh. Sebagaimana tidak boleh melihat aurat, nggak boleh juga menceritakan aurat. Paham nih ya? Sebagaimana tidak boleh membuka aib, nggak boleh juga menceritakan aib. Wah, ini haram ini. Maka tulisan buku itu dikategorikan haram. Karena itu setiap perbuatan apapun yang terjadi yang baru, kembalikan kepada hukum-hukum agama. Paham nih ya? Kalau enggak ada larangan dari Nabi, maka jangan Anda larang. Kalau tidak ada perintah dari Nabi, maka jangan dihukumi itu sunnah. Kalau begitu enggak ada perintah, enggak ada larangan, berarti masukkan kategori mubah. Begitu loh. Enggak ada larangan, diharamkan. Ah, ini yang dikatakan Nabi, man ahdatha, siapa yang ngada-ngadakan yang baru, fi amrina, dalam urusan agama, ma laisa minhu, padahal enggak ada daripada ajaran agama yang begitu, fa huwa raddun, ditolak. Hukum haram itu harus punya dalil. Sebagaimana hukum sunnah dan hukum wajib itu ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya, diharamkan, berarti ngada-ngada urusan agama, mardud, itu ditolak. Paham nih ya? Loh, Nabi enggak mengerjakan kok. Nabi enggak mengerjakan, ya berarti haram. Lah ini, dengarkan baik-baik. Istimbatul ahkam, mengambil hukum, itu bukan karena Nabi tidak mengerjakan, bukan yang dikerjakan Nabi jadi haram, enggak ada. Kalau ada wurudul amri, ada perintah dari Nabi atau dari Al-Quran, maka itu bisa menghasilkan hukum wajib atau sunnah. Kalau ada perintah dari Nabi atau Al-Quran, maka bisa menghasilkan hukum wajib atau sunnah. Contoh, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhirih. Jika mau melaksanakan salat, wuduklah kamu, basuh muka, basuh kedua tangan, usap ke sebagian kepala, basuh kaki. Berarti hukumnya wajib wudu sebelum salat. Ada perintah, paham nih ya? Kalau ada anjuran dari Nabi melakukan sesuatu, maka hukumnya itu menjadi sunnah. Banyak itu perintah. Perintah untuk sholat duha, sunnah jadinya. Kalau ada larangan dari Nabi, maka bisa menghasilkan haram. Dari Nabi atau dari Al-Quran, maka bisa menghasilkan haram atau makruh. Wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina, berarti hukumnya haram. Itu berzina. La tantifu syaiba, kata Nabi, jangan dicabut uban kamu, berarti menghasilkan hukum makruh karena ada larangan dari Nabi. Kalau enggak ada larangan, enggak ada perintah, berarti hukumnya mubah. Mengambil hukum haram itu karena ada wurudun nahyi, larangan dari Nabi. Kalau enggak ada larangan, tidak ada hukumnya itu menjadi haram, walaupun Nabi sendiri enggak mengerjakan. Ingat baik-baik itu. Kitab ini pernah enggak dibaca oleh Nabi? Enggak pernah. Apakah haram baca kitab ini? Nabi enggak pernah baca kitab itu, haram hukumnya. Lah enggak benar kan? Bahkan para sahabat sendiri banyak melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak ada menyatakan haram atau bid'ah. Contoh, Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif ngumpulkan Al-Quran. Al-Quran itu dulu ada wahyu, dicatat, ada di pelepah kurma, ada yang di kulit. Adanya di tempat masing-masing. Jadi tidak terkumpul jadi satu.
maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan kecerdasannya punya inisiatif, kita kumpulkan jadi satu. Diminta yang nulis-nulis Al-Quran jadi satu, dikumpulkan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau membuat diwan, struktur pemerintahan. Dulu zamannya Nabi nggak ada yang namanya amir, gubernur, nggak ada. Kementerian nggak ada. Sayyidina Umar bin Al-Khattab karena meluas Islam saat itu diatur. Ada gubernur Kufah, ada gubernur Mesir, ada gubernur Yaman, ada gubernur itu. Struktur pemerintahan ada. Itu Sayyidina Umar yang mengadakan pertama. Loh, apakah haram Sayyidina Umar melakukan itu padahal Nabi tidak mengerjakan? Demikian juga menentukan sholat tarawih. Zamannya Nabi sholat tarawih tadi itu tidak ditentukan waktunya. Yang penting setelah sholat isya, ada yang mengerjakan di awal waktu, ada yang di tengah malam, ada yang di akhir malam, ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Sayyidina Umar punya inisiatif, digabung aja dah. Ditentukan jam sekian, diadakan sholat berjamaah, ditentukan imamnya, kumpul jadi satu. Sampai begitu melihat bagaimana guyupnya kaum muslimin, banyaknya yang merespon, tampaklah syiar Ramadan saat itu sambil menyatakan Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah nikmat ya ini. Bid'ah yang bagus, yang mulia ya ini. Udah Sayyidina Umar enggak ngerti bid'ah kok ngomong begitu tuh. Nih. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an mentertibkan Al-Qur'an. Kalau Sayyidina Abu Bakar ngumpulkan, Sayyidina Utsman menertibkan juz pertama, juz kedua, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Enggak ada juz, ayat-ayat, surat-surat. Surat pertama, surat kedua, sampai jadikan mushaf, menertibkan Al-Qur'an. Dan juga azan pertama ada di Jumat. Zamannya Nabi azan cuma satu kali. Setelah imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan, yaitu adzan. Adzan pertama itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Melihat muslimin banyak, takut terlambat mereka tadi itu untuk menghadiri Jumat, dibuat adzan pertama supaya cepat berangkat. Kumpul semuanya, imam naik mimbar, adzan. Itu adzan aslinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat hukum Qitalul Bugha, cara memerangi orang yang menentang pemerintahan yang sah. Nah, zaman Nabi enggak ada begitu. Lah, di sini kita bisa lihat banyak sahabat melakukan hal-hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi tidak ada satupun di antara sahabat menyatakan perbuatan itu adalah haram atau bid'ah. Lah sahabat itu enggak apa-apa karena memang sahabat untuk ditiru. Yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, baik, kita akan melangkah setelah sahabat, ada banyak hal yang baru yang tidak dilakukan oleh sahabat dan Nabi. Contoh, ilmu fikih dari mana? Usul fikih, qawaidul fiqhiyah, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu arud, pengumpulan hadis. Imam Bukhari mengumpulkan hadis, sahabat ada yang mengumpulkan hadis. Imam Muslim mengumpulkan hadis. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim mengumpulkan hadis. Belum-belum kitab yang lainnya, ilmu mustalahil hadis. Dari mana itu semuanya? Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu itu adalah bid'ah dan itu adalah haram. Karena itu, jangan langsung menuduh. Gimana makna hadis kullu bid'atin dhalalah? Kan kullu, semua bid'ah itu sesat. Dan semua kesesatan itu di neraka. Vonis lagi. Gimana ini? Padahal
Seperti saya terangkan tadi itu ada 5 dasarnya yang harus kita kembalikan segala yang baru dari itu. Itu adalah ucapan Ibn Abdissalam, Al-Imam Syafi'i, di dalam kitab Fathul Bari Ibn Hajar, juga Syarah Nawawi diterangkan di situ Imam Syafi'i membagi 2 bid'ah itu, ada madmumah, ada mahmudah, ada yang tercelah, ada yang terpuji. Loh kok dibagi 2? Padahal Nabi menyatakan kullu kok, semua bid'ah sesat. Loh kok dibagi 2? Kita harus paham arti kullu dalam bahasa Arab. Kalau ngartikan hadis, ngartikan Al-Quran itu harus lewat bahasa Arab. Jangan diartikan bahasa Indonesia. Semua itu kalau bahasa Indonesia entek ricik wis, kono kabeh, dan kabeh berarti. Kalau kullu dalam bahasa Arab itu macam-macam maknanya, Mas. Karena itu kalau ngartikan hadis jangan dengan bahasanya kamu, bahasanya hadis. Dengan bahasanya Al-Qur'an. Coba dengarkan baik-baik ayat yang berbunyi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Manusia dari air ya, air mani ya. Binatang dari air mani ya. Tumbuhan keluar dari air ya. Malaikat dari air. Jin dari air. Walaqad khalaqnal wal jannah khalaqnahu min naris samum, kata Allah. Loh, kalau begitu kenapa Allah menyatakan kulla syai'in hayy, aku ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup? Lah, kulla syai'in hayy itu bukan bahasanya kamu, itu bahasanya Al-Qur'an. Umumnya segala sesuatu itu diciptakan dari air, begitu loh. Tapi ada yang tidak diciptakan dari air. Tak tambahi lagi. Di surat Kahfi. Ini supaya tahu ngartikan hadis sama ngartikan ayat Al-Qur'an. Di surat Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Khidir alaihi salam memecah kapal. Ketika ditanya kenapa memecah kapal, jawabannya apa? Di situ diterangkan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, nelayan. Dan jika pulang di belakang udah siap raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin, mengambil semua perahu dengan cara paksa. Semua perahu, apakah perahu-perahu yang elek-elek juga diambil? Perlunya Khidir memecah itu adalah supaya enggak diambil, karena kalau perahu pecah atau perahu yang rusak tidak diambil oleh raja yang zalim itu dengan paksa. Kalau begitu, kenapa kok dikatakan kulla safinatin, semua perahu diambil paksa? Ini loh, bahasa Arab itu kullu itu bukan berarti segala sesuatu. Kulla safinatin, semua perahu yang baru, yang apik diambil dengan paksa gitu. Banyak sekali kalau kita mau terangkan ada di sini panjang lebar. Hadis juga banyak begitu. Contoh dalam hadis ya. Kullu ainin zaniyatun, setiap mata berzina. Saiki motomu zina. Setiap mata yang memandang bukan mahramnya itu adalah berzina begitu. Atau setiap mata dapat melakukan perzinaan. Sing delok iku sing zina. Bukan yang tidak melihat. Jadi kalau ngartikan begini, kullu bid'atin, semua bid'ah itu sesat.
Butuh berarti semua yang baru, semua bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dhalalatun, sesat. Lah, yang sesat ini wa kullu dhalalatin, semua yang sesat finnar, di neraka. Begitu loh. Tapi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar yang dikatakan nikmatil bid'ah, bid'ah yang bagus, kata Sayyidina Umar, itu bukan sesat dan masuk neraka. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bukan sesat neraka. Yang dilakukan oleh Bukhari, yang dilakukan oleh imam-imam yang lainnya, bukan sesat dan masuk neraka. Lah, enak sudah, ada solusinya. Long Imam Syafi'i ngomong gini, Imam Abdus Salam ngomong begitu. Ini bukan imam musola ngomongnya lain. Turun dari imam. Karena itu kalau ngartikan hadis harus benar-benar teliti. Kalau belum ngerti ya belajar dulu. Jangan langsung menvonis, apalagi bertentangan dengan yang dilakukan oleh para salafus soleh. Dikatakan di sini wal bid'ah salasun, bid'ah itu 3 macam. Pertama, bid'atun hasanah, bid'ah positif. Bid'ah positif wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda, yang dipandang oleh pemimpin-pemimpin yang bagus, imam-imam, ulama-ulama yang soleh, mimma yuwafiqul kitab was sunnah, daripada yang mencocoki dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Min haitsu itharul asrah wal anfa wal ahsan, karena lebih mementingkan yang paling manfaat, yang paling bagus, yang paling baik dalam urusan agama. Wadhalik, dan itu kajam'il Quran, seperti mengumpulkannya Al-Quran fi mushaf li Abi Bakar, di mushaf Abu Bakar. Wa nasbid diwan wa salatit tarawih li Umar, dan membuat struktur pemerintahan dan salat tarawih bagi Sayyidina Umar. Wa tartibil mushaf wal adhanil awal yaumal jum'ah li Utsman, mentertibkan mushaf dan adzan pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Wa ahkam gitalil bughah, dan hukum-hukum tentang peperangan terhadap penentang pemerintahan yang sah li Ali radhiyallahu anhu, bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Quran dulu itu akeh sing hafal gitu loh. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar lihat, wah ini generasi yang berikutnya kalau nggak ada yang hafal bahaya ini. Kumpulkan tulisannya. Sayyidina Utsman, wes bukukan. Gitu. Dulu tulisan bahasa Arab itu tidak ada titik, tidak ada titiknya. Dulu itu tidak ada rubu, nisif, mukro. Zamannya sahabat Quran itu juz tidak ada. Itu di zaman tabi'in, Hajjaj bin Yusuf, itu membuat titik. Tak itu dikasih titik 2, ba itu 1 ada di bawah, sa itu titik 3, nun itu titik 1 di atas, ha itu baru itu semuanya. Kalau Anda lihat di kitab-kitab semuanya ono kabeh titiknya. Waduh bid'ah dolala moco dolala kabeh kok. Sesat semuanya kamu. Ini yang suka wiritan gitu biasanya ulama Saudi itu gitu-gitu ya. Padahal di sana ada bid'ah yang sudah jelas tapi enggak pernah dibicarakan. Apa? Kerajaan itu bid'ah, enggak ada zamannya Nabi. Enggak ada juga zamannya sahabat. Kenapa enggak bilang bid'ah dan mereka masuk neraka semuanya? Ayo. Enggak ada zamannya Nabi, enggak ada zamannya sahabat. Kerajaan turun-menurun begitu enggak ada. Itu bid'ah semuanya itu. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis memerintahkan untuk mengangkat pemimpin secara musyawarah. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Kau ngomong. Kenapa enggak berbicara begitu sekarang? Hati-hati. Jangan dianggap orang bodoh semuanya. Baik. Model bid'ah yang kedua. Bid'ah madhmumah. Bid'ah yang tercela tapi ala lisan zuhud. Dalam komentar masalah zuhud wal wara' wal qanaa'ah faqat.
Wadzalika katawassu' fil malabis, seperti terlalu bermewah-mewahan dalam pakaian. Itu bid'ah, tercela, tapi tercela kalau dipandang daripada zuhud di dunia. Kalau gona'ah sih pakaiannya pakaian yang biasa aja. Pakaian mewah bid'ah itu. Artinya kurang bagus. Kenapa? Nabi dikasih pakaian mewah nggak mau dipakai. Demikian juga wal ma'akil, makan. Jangan terlalu kamu makan itu boros. Kenapa? Nabi sahabat makannya nggak boros. Itu bid'ah. Wal masakin. Juga demikian tempat-tempat yang mubah. Rumahnya terlalu mewah. Nabi itu kalau mau, wah bisa terkaya. Nabi itu milih memang hidup tidak mau kaya gitu loh. Lah kalau mau niru Nabi, wah hebat. Kalau enggak, bukan berarti haram, tapi enggak bagus lah. Kalau mau zuhud, ya begini, tingkatannya lain. Kalau kita mau ceritakan zuhudnya Nabi, pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi lapar ini, tidak kuat sudah. Kok dipertahankan keadaan gitu sama Nabi? Lawang Nabi itu kekasih Allah, kenapa enggak minta sama Allah makan? Kok sampai 2 hari 3 hari tidak makan? Kok minta sama Allah? Ya Allah beri aku makan, pasti dikasih kan? Enggak usah minta sama Tuhan, minta sama sahabat aja rebutan yang ngasih. Tapi Nabi enggak mau minta. Sampai dibelebet, diikat perutnya untuk menahan rasa lapar. Masih senyum kepada sahabat-sahabatnya, masih ngimami sholat walaupun lapar. Kalau kita kan enggak, kalau emak gelegeen nih ditetek. Ai. Kenapa? Cik ini disiapno mangan. Siti Aisyah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fayut'imak, ala tastat'im rabbak fayut'imak. Nabi kenapa enggak minta kepada Tuhan untuk dikasih makan aja? Pasti Allah akan beri makan. Bagaimana jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, lau sa'altu rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban haitsu kuntu la ajraha li haitsu kuntu. Haitsu akun walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa faqrad dunya ala ghinaha wa murrad dunya ala huluwiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kalau seandainya aku minta kepada Allah untuk dijadikan gunung-gunung yang di kota Makkah itu emas di mana aku berada, akan terjadi itu bagiku emas. Tapi memang aku yang milih. Aku itu seneng ngerasakan lapar di dunia daripada kenyang. Pilihanku memang ngerasakan susah di dunia daripada bahagia. Ngerasakan melarat di dunia daripada kaya. Ngerasakan pahit di dunia daripada manis. Tuh lihat. Jadi fagernya Nabi itu bil ikhtiar, karena itu kesenangan beliau. Yang ketiga, bid'ah madzmumah mutlaqon, bid'ah yang tercela secara mutlak. Nah, enggak bisa ditolerir ini. Bid'ah yang tercela secara mutlak, enggak bisa ditolerir sama sekali. Apa? Wa hiya ma khalafa nususal kitab was sunnah au kharaja ijma'al ummah. Yaitu yang menentang nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, dan juga bertentangan dengan kesepakatan umat. Itu bid'ah yang enggak bisa ditolerir, wajib untuk dihindari, wajib untuk dihindari ya. Jadi kita jangan terlalu ekstrim untuk mengartikan bid'ah ini.
Sebenarnya titik temu itu ada kalau mau dicari, tapi kalau sudah maunya dewe ya udahlah, nggak usah hadir inti ke majelis yang kamu nggak senengi, tapi jangan kamu menvonis bahwa itu adalah sesat. Boleh kamu tadi itu berpendapat, tapi tidak boleh memaksakan pendapat kamu untuk diterima, nggak benar kan? Nih, tak kasih contoh. Sebentar lagi ada Maulid ya. Maulid ini yang dibaca sejarahnya Nabi ya. Yang dibaca sejarahnya Rasulullah SAW. Mengenang sejarahnya kelahirannya Nabi itu boleh apa enggak? Itu intinya dulu. Kalau membaca sejarah Nabi enggak ada yang berani melarang. Yang melarang mboy mukmin tegondi model kaya ngono ya. Mengenang kelahiran Nabi boleh atau tidak? Sebagian orang menyatakan mengenang kelahiran Nabi itu seperti orang Nasoro mengenang kelahiran Isa. Sebetulnya enggak ada masalah mengenang kelahiran Isa, enggak ada masalah. Kenapa? Nabi Isa juga harus kita berbahagia dengan kelahiran beliau. Cuma yang jadi masalah carane tidak bagus. Caranya dengan nyanyi, caranya dengan itu enggak benar itu. Kedua, menjadikan hari raya, enggak boleh. Kelahiran Nabi Isa dijadikan hari raya. Enggak ada hari raya itu kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, keyakinan yang berubah, Isa sebagai anak Tuhan. Nah, itu yang enggak benar. Kurang berapa menit? Adapun mengenang kelahiran Nabi enggak apa-apa. Wassalamun yauma wulidtu, kata Nabi Isa. Selamat dengan di hari kelahiranku loh. Enggak apa-apa. Kalau begitu tanggal 25 Desember, itu enggak tepat pisan. Kenapa? 25 Desember itu karangan rekayasa saja untuk kelahiran Nabi Isa. Kapan? Bodaro. Kalau begitu gimana kalau kita berbahagia dengan kelahiran Isa? Setiap saat boleh kamu berbahagia dengan kelahiran Isa alaihissalam. Maca Quran karena bahagia, membaca surat Maryam dengan ungkapan gembira dengan kelahiran Isa al-Masih. Bagus. Untuk kelahiran Nabi Muhammad ada satu hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya tentang saumu yaumil Itsnin, puasa hari Senin. Beliau menjawab, kenapa sih kok hari Senin, kok enggak hari Selasa puasanya ya? Kok enggak hari Ahad, kok enggak hari Rabu? Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya wa fihi bu'ithu wa fihi unzila ilayya. Di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi. Dan di hari itu Al-Quran diturunkan kepada aku, diangkat jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian orang sih menyatakan hadis ini bukan tentang kelahiran Nabi, tapi hadis ini adalah tentang keutamaan hari Senin. Paham ya? Dia enggak tahu ini hadis ini. Sahabat tanya, kenapa puasa hari Senin ya Rasul? Karena di situ aku dilahirkan. Paham enggak bahasa ini? Hari itu menjadi mulia karena dilahirkan di situ Rasulullah. Paham enggak ini? Sekarang Anda mau tanya, paling afdolnya hari apa? Hari Jumat kan? Kenapa kok Nabi tidak dia lahirkan hari Jumat? Paling afdolnya bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan kan? Kenapa kok Nabi Muhammad kok tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Padahal bulan paling mulia Ramadan, hari paling mulia adalah hari Jumat. Jawabannya insyaallah Sabtu yang akan datang.